Welcome all for today's Database Management System 1 online session number 45 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. Dear students, our today's learning topic is Data Definition Language, that is DDL. This is very basic and very important thing which we'll be going to learn in our today's session. So before moving on to our today's session, let us have a short recap of our previous class. I think you all remember our previous class. We had an understanding of the concept of modification of your databases along with the join relations. That is, we have learned how to perform the join operation. Basically, we have learned it's all various different types, that is inner join, outer join, left inner join, right outer join, natural join, and everything with sample examples. Now, the learning objective of today's session is to understand the concept of data definition language. That is, we'll come to know what do we mean by DDL, why it is called so, and why it is needed, along with the DDL data types and the specifying types with proper syntaxes and query examples. So the session outcome, the student will be able to understand the concept of your data definition language with its data types and specifying types with all form of examples. So now, dear students, let's get introduced to what do we mean by this DDL. See, this DDL, it stands for Data Definition Language. And you should not forget this one. This is very important. See, as the name itself is telling, here you're going to define your data. That is, you're going to define how your database is going to look there. So how it is going to define means you can do the definition of your data in your database management system by using the following DDL statements there. So remember, in an interview or in your vivas or anywhere, if somebody is going to ask you a question about DBMS, he will be asking, can you tell me some DDL statements there? Then you have to be very clear that, see, these DDL statements are normally used to create a database. It can be used to create a schema. It can be used to create constraints or users or tables and so on. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, DDL ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕೀಮಾ ಆಗಲಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯೂಸರ್ ಆಗಲಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ aim or the primary use of your DDL in your DBMS there. Okay, so now let us move on to the next, understanding the syntax of your DDL there. See, to initialize a new database, you need to create a database. For example, assume that you are doing a project there. For example, ಈಗ ನೀವು BCA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ 6 ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರಾಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MySQL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ DB2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ಯಾವುದೇ ನೀವು RDBMS ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ದೇ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, ಈಗ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ DDL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DDL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್. ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕೇನಂತೇಳಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೀಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಟೆಡ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟೇಬಲ್ಸ್. But some databases provide GUI, that is your graphical user interfaces, to create a database and allocate the spaces. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ದೇ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲೋ
only the databases to be created using your user interfaces. For example, ಈಗ ನೀವು ZAMP ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು MySQL ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಂತೇಳಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬರ್ದು ಟೇಬಲ್. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್. ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ದು ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್. ಈ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂಥ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 10.2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ 10 ಅಥವಾ 20 ಏಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ USN ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 4 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ISBN. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಕ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ISBN. ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, ISBN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ 50 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಟು 50 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ID, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಥರಿಗೆ ID ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕರೆ ಆಯ್ತು. SQL ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ದೇರ್. Just now we discussed, isn't it? See, data types in your SQL, in your DDL, you can have 4 different types of data type. One, you can have a string data. You can have a numeric data. You can have a temporal data, or you can have a large objects data. Remember this one? String data, numeric data, temporal data, and large objects data. So, ಈ string data, you can have fixed length and variable length string data. Fixed length ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಗ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ 5, ಅದು 6 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ there. Okay, see fixed length, it occupies the same length of space in memory and no matter how much data is stored in them. For example, char of n. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರ್ದು ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ 50 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನು 50 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಈಗ 50ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 + 2 5 + 2 7 ಅಲ್ವಾ. 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದರದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಹವೆವರ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಸೈಜ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಸೈಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್. ಬರೀ ಕ್ಯಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ನೀವೇನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಡೇಟಾ. ನಂಬರ್ಸು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ಸ್ 577202, 577429. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಾಮನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10.25, 11.26, these can be stored. Or float. Float is also again a floating point value, but it can be of either decimal or a float. Then integer with any size, like integer of specific value 20, 30, 40.
Then money, see a number which contains exactly 2 digits after the decimal point, that can be called as a money. Or lastly a number, so it is a standard number field that can hold a floating point data. ಓಕೆ, ಈ 5 ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಕೂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ DDL SQL. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಟೆಂಪೊರಲ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವೇ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಡೇ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 24/5/2021 and the exact date now is, it is exactly 4 PM with 20 minutes and 30 seconds. Complete ಈ ಥರ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಮತ್ತು ಡೇ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಡೇ ಟು ಟೈಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ MMHSDDYY ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ DDL ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಫಾರಿನ್ ಕೀಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿ ಯುನಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಕೀಸ್ ದೇ. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ. ದಿಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಯುನಿಕ್ ಕೀನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಎರಡನ್ನೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಯುನೀಕ್, ಎನಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಮಿಗೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುನೀಕ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯುನೀಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ have an example of specifying a single column as a unique. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯುನೀಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ID ಅನ್ನೋದು, ನೇಮು, ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ 4 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ನೇಮ್ನ ಯುನೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಯುನೀಕ್ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐಡಿನ ನೀವು ಯುನೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ID. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಯುನೀಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮಿಗೆ ಯುನೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈಗ ನನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್, 2 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ನಾನು ಯುನೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯುನೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 4 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಯುನೀಕ್ ಆಫ್ ನೇಮ್, ಮೊದಲನೇದು ಯುನೀಕ್ ಆಯಿತು ಕಾಲಮು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಯುನೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೋತ್ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನೀಕ್ there. Okay, understood? Now we'll see specifying the keys for your primary key. See, even ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಸು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು DDLಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಏನಂತೇಳಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೇಟಾ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ID, ನೇಮು, ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ID. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಯುನೀಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ IDನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕೀಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ DDL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, in the same way you can have single and multi column keys also. ಏನಿದು ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದೇನಿದು ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಕಾಲಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಮುಂದೆನೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ID ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾನು ಕಾಮ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೀಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ನಿಮ್ಮ
ಮಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಕೀಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೀಸ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಬೋತ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೀಸ್, ಅದೇ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗುಡ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ DDL ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅ ಫಾರೆನ್ ಕೀ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. REFERENCES. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a set of columns in one table and the candidate key in the table that is been referred. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಟೇಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೂವಿ. 2 tables are here. Now we'll create foreign key, that is we'll create using references. I'll create a relationship between them. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮೂವೀಸ್, ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೂವಿ ಟೈಟಲ್ ವಿತ್ varchar, studio ID with number. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? studio ID is a primary key of your another table called studio ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬೇರೆ ಟೇಬಲಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಫಾರಿನ್ ಕೀ. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅವಾಗ? ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್? ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಸ್ಟುಡಿಯೋ ID. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ID. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, learn this one? Good. You have to apply all these things in your practical labs there. Okay, so now disallowing null values. You know, when you are creating a table, attributes ಗೆ null value ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ null value ಹಾಕ್ದಿರಂಗೆ disallowನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. See, null values entered in a column means that the data is not known at that time alva. So they can cause problem when you are querying your database at the runtime. Specifying primary key automatically prevents the null being entered in the column which specifies the primary key. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನಾಟ್ ನಲ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಲ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ನಲ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ನಲ್. Okay, see, this not null is used in preventing the null values from being entering into a column. Okay, example ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸಲೋಯಿಂಗ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ID ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮು, ಸಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸಲೋ ದ ನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಹಾಕಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ನಾಟ್ ನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸಿಟಿ varchar 50 or 50, that is not null means you have to enter a value, you cannot make it a null. In the same way state cannot be made null because it has to be entered with a value. Understood? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಅಲೋ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so now dear students, let us have the session summary. I think in this session you have learned a lot of things there. You have understood the concept of DDL, that is data definition language. It is meant for creating what? Yes, it is meant for creating a table, a database, a schema, a constraints, tables or etc. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ,
ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Please make a revision of this and make a notes and be ready. Okay. So for further references, dear students, you can refer the book title Fundamentals of Database Systems. You can refer the 5th edition by AW publication authored by Navate. Or you can refer the second textbook Database System Concept by Cont and Sudarshan. You can refer the 4th edition by your